السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 106 ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں کیا چیزیں منع ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں دوسروں کے خداؤں کو، دوسری قوم کے خداؤں کو گالیاں نہیں دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ اللہ کو گالی دیں گے اور اللہ کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ اسلام کی ایک پالیسی ہے، اس کو بنیادی طور پہ سمجھ لیں۔ کسی آدمی کو یہ سمجھانا کہ صاحب جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی غلطی کو اس انداز میں بیان کرنا کہ اس کو گالی دے کر کے بولنا یا اس کے بتوں کو گالی دینا یا ان کے خداؤں کو گالی دینا، اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا دل نرم ہونے کے بجائے مزید سخت ہو جائے گا، اور جب وہ سخت ہوگا تو تمہارے اللہ کو گالی دے گا۔ تو گویا کہ آپ اپنے اللہ کو گالی دینے کا سبب بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ اپنی ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ کون ایسا بدبخت ہے جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کی ماں کو گالی دیتے ہیں تو وہ پلٹ کر تمہاری ماں کو گالی دیتا ہے۔ اگر تم اس کی ماں کو گالی نہ دیتے، وہ تمہاری ماں کو گالی نہ دیتا، تو تم اپنی ماں کو گالی دلانے کے سبب بنے۔ تو بیسک پالیسی کیا نکلی کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ کسی چیز میں گناہ کا سبب بن جائے۔ اگر آپ گناہ کے سبب بن جائیں گے، بھلے وہ گناہ کریں یا نہ کریں، اس گناہ کرنے والے کو جس طریقے سے، غلط کام کرنے والے کو جس طریقے سے گناہ ملے گا، ایسے ہی سبب بننے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ تو یہ عالمی سطح کی ایک پالیسی ہو گئی کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے لیے ہم کسی خدا کو گالی نہیں دیں گے۔ اپنی بات جہاں تک کہنا ہے تو اس کی دو شکل ہے۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈورٹائز آتی ہے، لپٹن والا چائے والا کہتا ہے کہ لپٹن دنیا نمبر 1 کی چائے ہے، لپٹن دنیا میں نمبر 1 کی چائے ہے۔ بروک باؤنڈ کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ بروک باؤنڈ خراب ہے، اچھی ہے، کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ اپنے مذہب کی اتنی اچھائیاں عملی شکل میں پیش کرتے رہیں، دوسرے کے بارے میں گفتگو نہ کریں، یہ ایک سب سے نچلے درجے کی پالیسی ہے۔ اوپر درجے کی پالیسی نہیں ہے، نچلے درجے کی پالیسی ہے کہ ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، کہیں نہیں، اپنے عمل میں دکھلائیں کہ لوگ مجبور ہو کر کے آپ کے مذہب کے بارے میں سوچیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے خراب ماحول میں بھی فرشتے کی طریقے سے ہیں۔ تو آپ کے مذہب کیا خود بخود تبلیغ ہوگی، خود بخود پرچار ہوگا، لوگ جانیں گے۔ اور اگر بات کرنا ہے، بات کر کے کرنا ہے تو اپنے مذہب کی اچھائیوں کا ذکر کریں، دوسرے کے مذہب پہ کمنٹ کریں ہی نہیں۔ نمبر 2، اگر دوسرے کے مذہب کی غلطی کو غلطی ہی کہنا ہے، بتانا ہی ہے، تو پھر اس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 باتیں بیان کرتی۔ ادعو الی سبیل ربک، کہ لوگوں دعوت کا کام جو کرو بڑی حکمت سے کرو، ٹاپ کلاس کا کام ہے، بہت حکمت سے اس کی ضرورت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور ایسی ایسی بہترین باتیں بتاؤ کہ سامنے والا اپنے مذہب کی غلطی کو خود احساس کر لے۔ موعظۃ حسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی بحث کی نوبت آ جائے، 3rd اسٹیپ، اگر بحث کی نوبت آ جائے تو بہترین انداز میں بحث کرنا۔ یہ وہ مذہب ہے جو لڑنے کا بھی سلیقہ بتاتا ہے، چھوڑ نہیں دیا ہے کہ آپ جیسے کہیں ویسے لڑیں، یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ لڑنا بھی ہے تو کیسے لڑنا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن،
जो बेहतरीन तरीका है उस तरीके से डिबेट किया जाए, अपनी बातों को रखा जाए, अपने दलाइल रखे जाए, उसके बावजूद भी नहीं मानता है तो फिर कह दिया जाए कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए। ये छोटी सी पॉलिसी है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ये तो हमारी, चूंकि हम कुरान मजीद पढ़ते ही नहीं हैं, कुरान मजीद की आयतों पर अमल करते ही नहीं हैं, इस बुनियाद पर हमको अपनी बुनियादी पॉलिसी भी मालूम नहीं है कि अल्लाह हमसे कहा क्या है, कैसे जिंदगी। अगर इसको आप पढ़ते, इसमें अगर आप तर्जुमा इसका पढ़ते, जो हमारे अकाबिरीन ने तफसीर लिखी है उसको पढ़ते, तो आपको पूरा आइडिया मिलता कि कुरान करीम की हर चीज में एक पॉलिसी है। अल्लाह ने हमको इस दुनिया में पैदा करने के बाद ऐसे छोड़ा नहीं है। ये अरस्तु का फार्मूला है कि पैदा करने वाला अगर कोई है तो पैदा करने के बाद शांति से बैठ गया, जो भी चाहे करो। ये हमारा, हम अल्लाह को रब मानते हैं। क्या मानते हैं? रब। और रब के माने होता है पालनहार, पालने वाला। हर लम्हे वो हमारी निगरानी करता है, हमारी जरूरियात पूरी करता है, और जितनी जरूरत इस दुनिया में जिस चीज की होती उसको फराहम करता है। यही मतलब है रब का। लिहाजा हम सिर्फ एक ऐसे अल्लाह के पुजारी नहीं है कि जिसने तख्लीक कर दी हो, पैदा कर दिया हो और फिर हमको जो है छुट्टू सांड की तरह छोड़ दिया कि आप जो भी तय करें। ऐसा नहीं। लगाम भी लगा रखी है, दायरा भी खींच रखा है। हम इस्लाम के खूंटे से बंधे हुए हैं, उसकी एक रस्सी है, उस रस्सी के दरमियान में आप आजाद है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। दूसरी चीज, कुरान सूरह अनाम की आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि लोगों इसराफ नहीं करो। क्या नहीं करो? इसराफ। इसराफ जानते हैं, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं फजूल खर्ची। ये एक समझने की चीज है। इसराफ कहते किसे है? इसराफ की परिभाषा क्या है? इसराफ की तारीफ क्या है? कैसे मालूम हो कि हम इसराफ कर रहे हैं? क्योंकि एक आदमी की तनख्वाह 5 लाख है, दूसरे आदमी की तनख्वाह 5,000 है। अब 5,000 से 5 लाख के बीच वाले में किसका अमल इसराफ का माना जाए कि साहब इसराफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि 5 लाख वाला अपने स्टैंडर्ड से काम करेगा, 5,000 वाला अपने स्टैंडर्ड से काम करेगा। तो अगर आप फिक्स करेंगे कि साहब इतना खर्चा करोगे तो इसराफ होगा, इसलिए कुरान मजीद ने बयान ही नहीं किया। कुरान मजीद ने ये नहीं कहा कि ये काम करोगे तो इसराफ होगा, इतना पैसा खर्चा करोगे तो इसराफ होगा। नहीं, इसराफ में कि चाहे आप दीनी काम में ले लें, चाहे आप अपने घर के काम में ले लें, पैसा खर्चा करना कब फजूल खर्ची कहलाता है, वो आपको 3 बातें बता देता हूं, वो नोट कर लें। नंबर 1, जिस काम को आप करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम अपना घर बनाना चाह रहे हैं, 2000 स्क्वायर फीट में हम अपना घर बनाना चाह रहे हैं। 2000 स्क्वायर फीट में घर बनाने के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो 1,000 रुपए स्क्वायर फीट के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और 5,000 रुपए के भी स्क्वायर फीट के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि हम 1,000 वाला बना लें। क्यों 1,000 वाला बनाएंगे? तो मार्बल नहीं लगा पाएंगे, जमीनों पे मार्बल नहीं बिछेगा, सिर्फ प्लास्टर हो जाएगा। हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जब कर्जा ले रहे हो तो समझ जाइए कि हम इसराफ कर रहे हैं। हमारी जरूरत 1,000 स्क्वायर 2,000 स्क्वायर फीट पे 1,000 के लिहाज से हम अपना घर बना सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है कि हमको टाइल्स लगाना है, नल में जो है वो सबसे टॉप क्लास का लगाना है। अगर आप जाएंगे बाजार में, जाते रहते होंगे, देखिए आप कि एक बाथरूम का सेट 20,000 का भी है और एक बाथरूम का सेट 20 लाख का भी है। तो आपने किस चीज को चुनना है? जितना आपके पास पैसा है उसके अंदर चुन लिया तो इसराफ नहीं है। अगर अपनी जरूरत को बढ़ाया गया, जरूरत है उतनी, काम हो सकता है, लेकिन हमने उसके लिए कर्जा, क्यों? हमको शौक है कि हमको वाला लगाना है। आप अपने शौक को उस वक्त पूरा करें जब कर्जा नहीं लेना पड़े। जब कर्जा लेना पड़ गया तो इसका मतलब हमने इसराफ कर लिया। ये नंबर 1 है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू मिन इख्वानिश शयातीन, कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। क्यों? क्योंकि ये आइडिया शैतान देता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर एक आदमी पैसा खर्चा करता है
पैसा खर्चा करने में उसके दिमाग में है किसी दूसरे आदमी का चीज देख करके उसको शिकस्त देना है, उसको हराना है, उसको पीछे करना है। ये हमारी शादियां जो होती है घरों में, तो शादी का भी कोई बजट नहीं है, जितना चाहे आप खर्चा करें शादी में। करोड़ों में भी शादी होती है, लाखों में भी होती है, हजारों में भी होती है। अब उस आदमी के दिमाग में है कि नहीं, वो फला साहब ने ये खिलाया था, हम उससे अच्छा खिलाएंगे। तो एक दूसरे आदमी को आपको क्या करना है, कंपटीशन लाना है। जैसे ही कंपटीशन की नियत हो गई, भले आप उस खर्चा करने में पैसा कर्जा लें या नहीं लें, आप इसराफ कर रहे हैं। ये दूसरा है। नंबर 3, एक आदमी शो मार रहा है ताकि लोग कहें कि यार क्या आदमी क्या लगाया पैसा, देखो। अब तो मस्जिदों में एक मोहल्ले की मस्जिद बनती, दूसरे मोहल्ले की जब मस्जिद बनती, बोलता देखो उससे अच्छी रहनी चाहिए। ये जितने कमेटी वाले जो ये जैसे ही जुमला बोले उससे अच्छी रहनी चाहिए, अब इस मस्जिद में इसराफ हो रहा है, इसराफ हो रहा है। तो एक हो गया कंपटीशन, एक हो गया शोबाजी, एक हो गया जरूरत के लिए क्या करना, कर्जा लेना। ये 3 बुनियादी चीजें जब किसी चीज में पाई जाती है तो इसराफ होता है। नंबर 4, ये 3 के अलावा अब क्या इस्लाम, ये दूसरी बात कह रहा हूं, क्या इस्लाम में हमारे शौक की कोई कदर ही नहीं है? ज्यादा तो हमको शौक है अच्छा खाने का, हमको शौक है अच्छा पहनने का। इस्लाम में ऐसे शौक रखने वालों की बड़ी कदर भी है, ऐसा नहीं है। एक सहाबी आए, उन्होंने ये समझ रखा था कि इस्लाम लाने का मतलब ये है कि एकदम आपको फटी हालत में रहना है, एकदम जो है निचले दर्जे में रहना है। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये साहब फला साहब है, बहुत अच्छी चप्पल पहनते हैं। तो अब उसको उनका ये था कि चप्पल तो एक ऐसी चीज है जो पैर में पड़ी रहती है, इसके लिए इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह बहुत ही नफासत पसंद है, बहुत खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। लफ्ज खूबसूरत लोगों के लिए कह लीजिए, अल्लाह के लिए क्या है हम उसके बारे में तो तस्वुर ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ऐसी चीजों को पसंद करता है। दूसरी के कुरान मजीद ने कहा कि फाम्मा बनेमत रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह ने अगर आपको नेमत दी है तो उस नेमत को जाहिर करो। पैसा भी दिया है और जानबूझ करके बंदा रद्दी से रद्दी खा रहा है, बुख्ल कर रहा है। जैसे अल्लाह ताला किसी को पैसा, जैसे एक मिसाल देता हूं आपको, सास जो है वो दामाद को एक जोड़ा कपड़ा देती रहती है बेचारी, क्योंकि जब एक आदमी लड़की की शादी करता है तो पूरी जिंदगी करता रहता है। हमारी ऐसी तहजीब भी है। तो अब वो दामाद जब कभी सास का दिया हुआ कपड़ा पहनकर उसके साथ घर आता है तो अंदर से सास खूब खुश होती है, बोलती तो कुछ नहीं है, लेकिन उसे अच्छा बहुत लगता है कि मेरे इस जोड़े की बड़ी कदर की इसने। ऐसे ही परवरदिगार आलम ने हम लोगों को नेमतें दे रखी हैं, जब उसकी नेमत सही अंदाज में शो की जाती है तो रब्बुल जलाल खूब खुश होता है कि मैंने अगर इसको नेमत दी थी तो इस नेमत का ये कदरदान है। और पैसे के बारे में जब आदमी बखीली करता है तो देने वाला भी क्या करता है, रोक लेता है कि इसको ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही बखील मिजाज है। लिहाजा ये कहना ये चाह रहा हूं कि किसी भी इस्लाम की पॉलिसी को जानने के लिए सारी हदीसें, सारी कुरान एक जगह होगी, तब फिल्टर होकर के एक पॉलिसी बनकर आती है। हमारी आदत क्या हो गई है, एक आयत मिल गई, एक हदीस मिल गई और मौलाना साहब अल्लामा बन गए और उन्होंने फतवा देना धड़ा शुरू कर दिया। सारी हदीसें इकट्ठा करें। एक तरफ अगर ये आ रहा है कि इसराफ गलत है, तो दूसरी तरफ आ रहा है कि अल्लाह की नेमत का इजहार भी होना चाहिए। तीसरी तरफ आ रहा है कि अल्लाह जो है वो खूबसूरती को पसंद करता है, ये भी आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जोड़े कपड़े ऐसे थे जो रखे रहते थे। जब बहुत बड़े लोग, सरदार, बादशाह और उनके बड़े बड़े कासिदीन आते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कपड़ों को पहनकर उनके सामने आते थे, वो भी कपड़ा रखा हुआ था। फिर 5-7 दिन में सबसे अच्छा कपड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन निकाल करके पहनते थे। ये सब चीजें इकट्ठा की जाती है, तब जाकर के फतवा दागा जाता है। एक हदीस को मिलकर के जो है हल्दी की गांठ लेकर के सुपरमार्केट नहीं लगती है, बल्कि सुपरमार्केट के लिए बहुत सा मेल मिलाना पड़ता है। तो
اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت کا بھی خیال رکھ کر پالیسی بناتا ہے، ہمارے شوق کو بھی رکھتا ہے کہ اچھا وہ شوق پیدا کون کیا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی پیدا کیا، اسی کا پیدا کردہ شوق ہے. تو لہذا ان تمام باتوں کو پروردگار عالم دیکھ کر کے ایک پالیسی بناتا ہے. تو وہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، وہ چیزیں اگر ہوتی ہیں تو بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ اسراف ہوتا ہے، ورنہ اسراف نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے دوسری جگہ یہ کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ جب تولو تو پورا تولو. پھر منع کر رہا ہے کہ لوگوں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، چیزوں کو کم کر کے نہیں دو، یعنی تول میں کمی نہیں کرو. تو تول میں کمی کا ایک معنی تو آپ جانتے ہیں کہ 1 کلو کہہ رہا ہے اور ایسے کر دیا ہے، اور کرنے کے بعد 100 گرام مار دیا، یعنی آپ کو بولا ہے 1 کلو ہے اور حقیقت میں کتنا ہے؟ 900 گرام ہے. یہ تو ڈائریکٹ ہے، اس کو تو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ قرآن کریم ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو چھوتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آیتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اتنی زبردست ہوتی ہیں کیونکہ دنیا کو چیلنج کر کے یہ آیتیں لکھی گئی ہیں، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. کوئی ایک دن کے لیے نہیں کہ حضور کے زمانے میں چیلنج ہو گیا، اب چیلنج کیا ہو گیا؟ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں کم کر کے نہ تولو، یہ نہیں کہہ رہا ہے اے لوگوں چیزوں کو کم کر کے مت دو. تولو کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے آٹا دیا، خریدا، بیچ رہے ہیں، آپ نے 10 کلو آٹے میں 2 کلو پلاسٹک کا پاؤڈر ڈال دیا. آج کل آ رہا ہے آٹا 10 کلو ہے، آپ کی نگاہ میں ہے اس میں کتنا آٹا؟ 8 ہی کلو ہے، کیونکہ 2 کلو پلاسٹک کا پاؤڈر ڈال دیا گیا ہے. دودھ ہے 1 لیٹر کہہ کر کے ناپ کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر 150 ملی لیٹر پانی ملا دیا گیا ہے، تو اصل دودھ تو 850 گرام ہے. تو کم کرنے کا معنی یہ بھی ہے کہ دیکھنے میں وہ پورا ہے اور حقیقت میں جو آپ نے پیسہ دیا ہے اس کا کم ہے. یہ دونوں چیزوں سے گویا کی منع کیا جا رہا ہے کہ لوگوں ایسا نہیں کرو. اور دوسری جگہ قرآن میں اس بات کو بھی کہا گیا ہے حدیث سے بھی کہ جب لینے کے ٹائم پر لو کسی سے تو برابر لو، جب دینے کے ٹائم پہ دو تو تھوڑا سے اس کو چھکا کر کے دو. تو پر آپ کہیں گے ایسے تو مولانا ہم کریں گے تو پتا چلا 1 کلو لے کر کے آئے اور 900 گرام ٹھہرے گا. یہ بھول جائیں کہ جب حکم الہی مانا جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھتا ہے. وہ برکت تو اب ہمارے لیے ایک افسانہ بن گئی ہے، ایک کہانی ہے، سنائی جا رہی ہے، لیکن لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کہانی ہے. کہانی نہیں ہے بھائی، یہ قیامت تک کے لیے ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا بیان کردہ فرمان ہے. اور جو لوگ ان چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس کی برکتیں ان کو نظر بھی آتی ہیں. برکت کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ 100 روپیہ 150 روپیہ ہو گیا. ہاں برکت بہت انداز میں ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ شام میں بہت سے لوگ لوٹتے ہیں، ہم بھی لوٹتے ہیں، تو ہم تو جو دنیا دیکھتے ہیں وہی ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقریر کرتے ہیں کتاب دیکھ کر کے اور آپ تقریر کرتے ہیں دنیا دیکھ کر. دکان سے لوٹے تو یہیں پہ پھل کی دکان پہ تو شام میں کبھی کبھی لے لیتے ہیں جو ہوتا ہے. تو ایک آدمی مجھ سے پہلے بہت A1 کلاس کی گاڑی میں سوٹ بوٹ سے اترا تو اس نے کہا کہ انگور تھا. اس نے کہا کہ آج انگور کا ریٹ بہت زیادہ ہے سر، یہ 100 روپے کلو ہے. اس نے کہا دے دو 3 کلو. اس نے لے لیا 3 کلو. اچھا میں نے سوچا کہ یار انگور تو بہت مہنگا ہے اس کا مطلب، کیونکہ میرے سامنے بول رہا ہے وہ. پھر اس کے بعد ہم نے کہا یار ہم تو سوچا تھا انگور لیں گے، اب انگور نہیں لیں گے، بہت مہنگا. کہا مولانا صاحب آپ بتائیے آپ کو لینا کتنا ہے؟ ہم نے کہا مجھے بھی 2 کلو لینا ہے. کہا یہ 70 روپے ہے. اچھا اب انہوں نے 2 کلو انگور انہوں نے لیا 3 کلو، ان کو 300 روپے کے لاتے ملا. میں نے جب لیا تو ہم نے کہا ایسا تم نے کیوں کیا؟ اس کو کہا یہ بہت بڑا رشوت خور ہے، اس کو پیسہ دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اسی پیسے کے لیے جس آدمی نے 70 روپے سے 140 روپے دیے، اسی آدمی نے اسی پیسے میں 200 روپے دیے. وہ جو 60 روپے برکت والے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم رشوت لے کر کے آ گئے ہیں. تو ایسے جاتی ہے برکت. اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی سامان ایک آدمی 200 کا لائے گا اور اللہ تعالیٰ جس کو برکت عطا فرمائے گا وہ اسی کام سامان کو 140 میں لے کر آئے گا. نظر نہیں آئے گا آپ کو،
نظر ایسے آنا ہے، اس کا نام کیا؟ ایسے میں آپ کو 2500 طریقے بتا سکتے ہیں برکت کے. تو برکت ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بڑھ جائے تو برکت نظر آئے، اس کا نام بھی برکت ہے. تو رب ذوالجلال کے کہے ہوئے کاموں پر عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے.